ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا رب عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان 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 يا رب سلمنا من لبد النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من أوائب أنقذنا يا سلام سلمنا من أوائب أنقذنا يا سلام سالمنا من أوائك أخذنا يا سلام سالمنا من أوائك أخذنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا ودى رمضان وداه علينا بالغفران ودى يا رمضان وداه علينا بالغفران ويدع إذني يا رمضان هدس حبايب يا رمضان ودى يا رمضان وداه علينا بالغفران وما حل منهم يا رمضان عن العين غائب يا رمضان ودى يا رمضان وداه علينا بالغفران يل المحيا يا رمضان ثقيل الترايب يا رمضان ودى يا رمضان وداه علينا بالغفران سويت النوادر يا رمضان زيد الدوايب يا رمضان ودى يا رمضان وداه علينا بالغفران رعى الله ليالي يا رمضان هدينا بوصله يا رمضان هدينا بوصله يا رمضان
بالغفران وطابت صالي يا رمضان بعلي ونهلي يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران ويا ذا الجلال يا رمضان بسملي بسملي يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران وقلبي من البعد يا رمضان والهجر دائم يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا سترك الهم يا رمضان ووصل سروري يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران وللرب أعلم يا رمضان بخفي أموري يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران وستدخل وسهم يا رمضان بقلب جسوري يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران أرى اللهم عندي يا رمضان أنت غير صيب يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا المستجير يا رمضان بجمال المكمل يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن في النبي يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران وبالقاسم أحمد يا رمضان لنا خير مرسل يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن كان جده يا رمضان محمد تبجه يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران وفي كل وسن يا رمضان ووسنة أرجه يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران ببركة ربي يا رمضان يجوز ويسمع يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران هداية علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان مودة مودة يا رمضان هداه علينا بالغفران الزمان برامي
واترك كل دون واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدره فالهادش يهون. الله المقادر والعالم شؤون. لا تكسر همك مقدر يقول. فكرة وتيارة دهما وراء والتدبير أيضا واشهد من يرى. مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك وسن ذنون. لا تكسر همك مقدر يقول. لو علم وكيف كل ذي الحماك يقترب على الله الذي خلق. قد قضى وقدر كل بشيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. لا تكسر همك مقدر يقول. قدم تعالى برشك القوام في الكتاب المنزل نورا للعنام. فالرضا فريضة والشطى حرام والقنوط راحة وطعم جنون. لا تكسر همك مقدر يقول. أنت والخلائق كلهم أبي إله فينا يفعل ما يريد. همك واهتمامك وهيك ما يفيد. والقضاء تقدم فنام سكون. لا تكسر
مقادير يقول الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك أصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في رفد الحقيقة والشرع المسؤول لا تكسر همك مقدر يقول شرع المصطفى الهدي البشير حاتم الأنبياء البدر المنير لا تكسر همك مقدر يقول الزم باب ربك واترك لدون واسأله السلام من دار الفتون لا يدك صدره والهدش يهون الله المقدر والعالم شؤون لا تكسر همك مقدر يقول الحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampai pada malam 27 Ramadan. Tidak terasa begitu cepat bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Apakah kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang mutlak ataupun hanya mendapatkan kemenangan secara lahiriah? Insyaallah kita tergolong umat Nabi yang mendapatkan kemenangan yang mutlak telah menjelang daripada Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Nggak kerasa kan? Sudah sampai malam 27. Setiap amal itu dilihatnya di penutupan, ingat-ingat itu. Jangan sampai lalai, saya selalu ingatkan pada antum, jangan sampai lalai. Catatan amal, penutup amal, catatan amal dan kebaikan seseorang itu dilihat di akhir. Mendekati daripada akhir Ramadan semakin tambah semangat, tambah banyak amal-amal kebaikan yang lainnya. Ingat, jangan semakin tertipu dengan mau datangnya Idul Fitri. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, waktu itu cepat sekali.
wajah-wajah baru kadang kita melihat. Tadinya kita nggak mengenal satu sama lain, dikumpulkan di suatu yang baik, di tempat yang baik, kita saling menjalin silaturahim satu sama lain. Yang tadinya nggak mengenal, nggak mengerti, nggak paham, nggak tidak tahu rumahnya, dengan adanya silaturahim di majelis yang baik, dilihat baginda Nabi, dilihat Allah, insya Allah jadi pertemuan di dunia dan di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu satu sama lain. Di antara antum yang duduk di sini, saya yakin tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Ada yang mengenal satu sama lain tapi tidak paham rumahnya di mana, tempatnya tinggalnya di mana, siapa itu, bagaimana. Namun dengan kita duduk seperti ini duduk majelis yang baik, maka akan mendatangkan kebaikan untuk kita, mendatangkan kebaikan untuk keluarga kita. Yang perempuan tidak mengenal satu sama lain, akhirnya mengenal satu sama lainnya. Kita bersilaturahim dengan adanya rutinan keliling kadang bersilaturahim. Sayang jenengan saling bersilaturahim satu sama lain. Tadinya jauh semakin mengenal. Oh ternyata ini bapak ini, ternyata ini namanya ini, ternyata ini rumahnya, ternyata kesibukannya seperti ini. Semakin kita mengenal pribadi kita, semakin kita mengenal teman duduk kita, semakin kita mengenal saudara kita sama muslim, maka semakin besar pula kita akan mendapatkan kebaikan jika itu pertemanannya didasari, dilandasi. Siapa tahu di antara kita ada yang mendahului meninggal karena kita sudah kenal dari kalangan keluarga kita, dari teman-teman kita. Itu bukti bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk kita agar kita semakin menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaratun min hadhil ummah hum kuffarun billahil adim wa yadunnuna annahumul mu'minun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asratun min hadhil ummati hum kufar billahil adim wa yadunnuna annahumul mu'minun. Ada nanti ya 10 golongan dari umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mereka itu kufur nikmat, kufur kepada Allah, namun ia menganggap dirinya sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman. Ada 10 dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. 10 golongan ini ya, asratu min hadhil ummah. Ada 10 dari golongan ini umat baginda Nabi ya, hum kufarun billah. Mereka itu kufur kepada Allah. Hum kufarun billah. Kalau ada lafaz hum berarti banyak ya. Banyak ini. Untuk mereka yang banyak. Kayak antum berarti mereka banyak. Ya. Kayak ini kan antum, mereka banyak. Ente kalau kita harap ente, antum satu. Kamu satu, ente. Ya. Tapi kalau ada kalimat hum atau antum berarti mereka lebih daripada satu orang. Jadi seperti itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyratu minal hadhil ummah. Ada nanti 10 golongan dari umatku, kata Nabi, minal hadhil ummah. Dari umatku itu ada 10 golongan ya. Hum kufarun billahil adim. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadununa annahumul mu'minun. Namun mereka bahwasanya ia mukmin. Ngel kan? Kalau kita garis bawahi, nanti ada itu mukmin, menyangkanya saya Islam, saya mukmin, saya iman kepada Allah dan Nabi. Namun ternyata mereka sebenarnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 golongan itu apa? Yang pertama siapa? Nah, yang pertama ialah al-qatilul lil muslimin audiyin bi khairi haq wa syahir. Nah, al-qatilul lil muslimin audiyin bi khairin haqqin wa syahir. Orang muslim ya, atau orang yang mengatakan sesuatu yang bukan hak kepada orang muslim lainnya, atau kepada kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir itu kan banyak ya. Kafir harbi itu apa coba? Kan ada kafir harbi,
kafir zimmi. Kafir harbi itu berarti orang kafir yang memerangi umat muslim, maka wajib diperangi itu. Ingat, makanya kan kadang-kadang ulama ya jihad fisabilillah, memerangi mereka yang memerangi umat Islam. Wajib, karena yang penting kita tidak memulai. Mereka merangi kita, orang-orang kafir harbi, maka kita wajib untuk membela agama dengan memerangi balik. Nah, itu seperti yang dijelaskan oleh Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith. Jadi harus tahu itu. Jadi kita nggak melihat ulama kalau keras berarti, karena yang diperangi orang-orang kafir, orang-orang kafir yang memerangi, ataupun orang muslim yang memerangi. Memerangi siapa? Orang muslim juga yang diperangi, kan susah. Terus ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu yang kebanyakan tinggal di negara yang mayoritasnya itu muslim, namun ia kafir. Contohnya negara mana? Indonesia. Jadi orang-orang kafir, jangan kita berbicara kalau kafir berarti kita jelek, mengecek. Enggak, kafir itu sudah dalam Al-Quran kok. Masa saya ngucapin kafir sama orang kafir salah? Ya nggak salah. Pandangan mereka pun saya kafir, bener nggak? Bagi orang-orang non-muslim menganggap kita ini yang muslim kafir kan? Di kitab-kitab suci mereka seperti itu. Kafir yang tidak menyembah, contohnya ya Yesus. Kita kan muslim berarti kita kafir menurut mereka. Nah sama, kita muslim, mereka yang kafir. Jadi kafir itu bukan kita mengejek sama muslim, sesama orang kafir kita mengejek, bukan. Karena kalimat kafir itu tidak dalam Al-Quran. Masa kalimat Al-Quran yang suci kalau Allah saya bawakan kepada orang kafir? Masa nggak boleh? Iya kan? Jadi bukan masalah pengucapan kafir itu berarti oh hina orang. Kafir itu ada dalam kamus bahasa Arab, ada dalam Al-Quran, wajib perangi. Tapi kalau kafir zimmi itu kafir yang tinggal non-muslim, yang tinggal di mayoritas orang-orang muslim. Seperti negara mana? Indonesia. Ada Budanya, ada Kristennya, ada Katoliknya, ada Hindunya, ya, ada Protestannya. Tapi mayoritas negara Kesatuan Republik Indonesia itu mayoritas muslim. Maka mereka selain kita ialah kafir zimmi. Dan jika ada orang yang mengatakan sesuatu yang bukan hak kepada orang muslim atau kafir zimmi, lah kafir zimmi harus digarisbawahi. Kafir zimmi itu wajib kita lindungi jika ia membayarkan jizyah. Jizyah tahu nggak? Dia bukan membayar zakat. Kalau kita muslim Ustaz bayar zakat dari harta benda kita, zakat mal berapa persen dari pemasukan kita. Kalau muslim kan bayar zakat ya 2 kali ya, zakat harta, zakat mal, dan zakat fitrah setiap tahun. Tapi kalau kafir zimmi, ia kan tidak memerangi umat muslim, namun tinggal di mayoritas orang yang beragama muslim. Dia bukan membayar zakat, namun membayar jizyah. Pada zaman Nabi kan seperti itu. Di Madinah itu bukan orang muslim tok loh. Ada orang yang masih nyembah berhala. Karena pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan itu berhala dibiarkan ketika menang daripada kerajaan Romawi. Itu berhala yang ada di kerajaan dibiarkan, jangan dihancurkan. Malah Sayyidina Umar bin Khattab membangun lagi masjid di kerajaan Romawi. Dan mereka terserah karena agama tidak ada paksaan. Mereka yang mau memeluk agama Islam, tafadhol, silakan masuk dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada paksaan. Dan sama saja mereka yang mau mengimani agama mereka, silakan, kita jangan mengganggu. Makanya di situ nanti ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Itu tadi ada asbabun nuzulnya bagaimana itu ada itu. Ya, Sayyidina Umar mengambil ayat yang dimana surat Al-Kafirun yang ada lafaz lakum dinukum waliyadin. Itu asbabun nuzulnya kenapa diturunkan surat tersebut. Kenapa diturunkan surat Al-Kafirun? Itu kan orang kafir kan ingin melakukan perjanjian dengan baginda Nabi. Ya Rasulullah, sekarang kita melakukan perjanjian saja biar tidak ada peperangan dan tidak ada permusuhan di antara kafir dan muslim. Nabi, naam, apa itu perjanjiannya? Orang kafir mengatakan, bagaimana kalau engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami selama 10 hari kalau nggak salah. Terus setelah 10 hari, maka gantian saya menyembah Tuhanmu selama 10 hari. Kan jadi nggak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Lantas kata Nabi Muhammad SAW, dapat wahyu dari malaikat Jibril, turunlah surat Al-Kafirun. Itu singkat ceritanya seperti itu. Kenapa diturunkan surat Al-Kafirun yang ada lafaz lakum dinukum waliyadin. Akhirnya Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin.
untukmu agamamu, untukku agamaku. Kenapa turun surat itu? Karena dapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril ketika melakukan perjanjian Nabi dengan orang kafir. Yang melakukan perjanjian bukan Nabi ya, tapi orang kafir. Karena ingin tidak ada permusuhan. Kenapa? Mengetahui Nabi pengikutnya semakin banyak, takut dia kalah, makanya ingin melakukan damai, perjanjian. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Karena sudah dapat perintah dari Allah, turunlah surat Al-Kafirun untuk diucapkan kepada orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Lah kafir zimmi perlu digarisbawahi, mereka membayar jizyah, bukan zakat. Contohnya yang memiliki tanah, memiliki uang, terus berikan kepada umat muslim, kan manfaat untuk umat muslim walaupun amalnya tertolak. Karena ada yang tanya, Bib, saya mau tanya, saya punya sahabat Kristiani, Katolik, Buddha ataupun lainnya, bukan Islam, tapi sangat dermawan. Ada orang bangun masjid bantu, kan seperti itu. Ada orang bangun masjid bantu, ada majelis kadang duduk ngikut ngaji, tapi agamanya bukan Islam. Boleh nggak? Boleh, silakan hadir majelis orang non muslim, nggak apa-apa. Mereka mau datang ke sini monggo silakan. Namun kita dilarang untuk datang ke tempat ibadah mereka. Diingat itu yang seling pemahamannya orang yang katanya apa? Kita netral saja, kita saling mengasihi satu sama lain, makhluk-makhluknya Allah kok. Kita datang ke gereja nggak bisa. Datang ke gereja, imanmu kuatnya seberapa? Waktu itu kamu masih tetap imannya kepada Allah. Sering-sering lambat laut mereka, kamu akan mengikuti kebiasaan mereka dengan menyembah Tuhan Yesus. Naudzubillah min dzalik. Iya enggak? Jadi harus dijaga itu, jangan ngucapin selamat Natal. Tahun baru mereka kita ucapkan. Kalau kita mengucapkan hanya ingin membuat mereka bahagia, berarti kita bohong dengan iman kita. Kita meyakini bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Berarti toleransi beragama bukan seperti itu. Mereka ya harus meyakini, oh orang Islam itu sudah lakum dinukum waliyadin, pedomannya. Itu tanda ia menghormati saudaranya yang non muslim. Namun kita kan enggak toleransi antar umat beragama. Ya maulidan gereja ndasmu. Maulidan gereja ada lagi nih, maaf bangser maring gereja. Alasannya toleransi beragama. Oh, pacul nih. Ora bisa ki wong langan iki anak domong ki wong. Ora bisa nyong salah-salah, ora bisa lur dalil ndi apa lur kitab apa wis mene. Jeko karo nyong tak buka ana kitabe. Apan buka wong NU ya. Hadrotus Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jelas itu jelaskan dalam kitabnya. Enggak boleh itu. Kita mendatangi tempat ibadah mereka, bahkan mengucapkan, bahkan menyanyikan lagu-lagu mereka. Enggak boleh itu. Toleransi beragama. Wadene muter. Oh sing ora terima jeko ngene karo nyong. Aja ngomongin aja bom ini jeko karo nyong. Cak ngopi di situ, pernah ngopi sih. Iya lah, ngopi di situ. Masya Allah kadang ya, surat Al-Kafir itu dijadikan dalil lakum dinukum waliyadin untuk kita, namun kita nggak enak. Padahal itu pedoman kita. Toleransi antar umat beragama bukan berarti kita mengucapkan hari raya mereka, kita datangi tempat ibadah mereka. Kalau mereka ke sini, silakan. Bisa jadi itu jalan hidayahnya untuk dirinya bisa memeluk Islam. Namun kalau kita ke sana jangan. Kan seperti itu. Ada pakaian Natal, waduh, mumet. Wis wong padha geblek-geblek. Saiki wong geblek domonge waras. Saiki. Ya. Ana wong sing bener domonge geblek. Susah. Lah kafirizim itu perlu digarisbawahi, dia tidak memerangi Islam. Dia meminta perlindungan dari umat Islam seperti pada zaman Nabi ketika di Madinah itu banyak juga orang-orang non muslim yang hidup bermasyarakat bersama orang-orang muslim yang lainnya yang dipimpin oleh Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar memberi kebebasan untuk mereka dan memberi perlindungan untuk mereka. Kalau ada yang mengancam, maka umat muslim siap bergerak karena mereka apa? Membayar jizyah. Paham ya? Seperti zakat tapi bukan dihitung zakat. Namun meminta perlindungan kepada umat Islam karena tinggalnya di mayoritas umat Islam. Berarti dewek nih kumpul se-Indonesia, dewek menang. Mayoritas muslim sih. Sing angel-angel kasare ngomong pun Cina angel-angel melesat kono di Indonesia. Kon nang ngene jajah to, ya. Nonton muslim sing ora patuh karo Islam, lu enggak kon. Bisa. Karena kita kan kuatnya kenapa? Lah kita hidupnya mayoritas muslim sih.
Namun salahnya di akhir zaman ini muslim dan muslim berperang. Perang argumen, perang debat. Malah yang dicontohkan mereka-mereka yang berilmu kan susah itu. Yang masuk dalam jajaran kepemerintahan, menteri-menteri itu, bahkan menterinya aja aduh lantang enggak sih. Menteri ini ya. Tingkatan-tingkatan. Kafir zimmi berarti ya membayar jizyah, meminta perlindungan dari umat muslim, itu kafir zimmi. Kita wajib melindungi. Jika dianiaya kita wajib melindungi, membela kafir zimmi walaupun bukan satu iman atau satu akidah kepada kita. Lah, ada orang tadi ya bangun masjid ya bukan non muslim, ya non muslim. Hadir majelis dengerin ceramah, ngaminin lagi amin, amin. Bukan muslim. Apakah amalnya diterima atau ditolak? Segala kebaikan orang-orang non-muslim itu amalnya ditolak oleh Allah, hanya diterima amalnya kepada manusia. Contoh, Kang Rajani apa gawe musola. Ya ada tanah buat musola. Ini temennya non-muslim, ngasih uang 1 miliar buat musola. Ya diterima halal, rizki minallah. Rezeki dari Allah, terima buat musola. Lah amalnya orang non-muslim itu diterima Allah kan? Ya enggak, cuma diterima manusia. Selama ia non-muslim, belum bertobat kepada Allah, belum dapat hidayah masuk muslim, amalnya tetap ditolak. Walaupun orang yang sholat di musolanya itu banyak sekalipun tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang ia berikan. Kecuali ia masuk Islam, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan bisa saja dengan kedermawanannya itu, dermawannya itu bisa menjadi jalan hidayah untuknya yang non muslim ya, karena dermawan, karena sering memberi, membantu untuk agamanya Allah ini, walaupun non muslim bisa jadi jalan hidayah ia untuk mendapatkan hidayah bisa masuk Islam. Lah kalau kita berbicara dan seseorang berbicara sesuatu yang bukan hak kepada orang muslim dan kepada kafir zimmi tadi yang tidak memerangi Islam, yang minta perlindungan dari Islam, maka itulah golongannya pertama yang kata Nabi Muhammad SAW, ia kufur kepada Allah, namun dia mengira ia seorang mukmin. Mengatakan yang bukan hak bagaimana? Ya menyakiti, bang. Menyakiti dengan ucapannya. Kan banyak perkataan yang tidak benar yang dilontarkan. Kita muslim, antum muslim. Kita mengucapkan sesuatu yang baik kepada muslim sehingga ia tersakiti. Kita belum minta maaf sampai kita mati. Kita kufur kepada Allah dan kita bukan golongan orang mukmin, bukan golongan umat Nabi. Walaupun teman jenengan juga kafir zimmi tadi, kita mengucapkan menyakiti dari ucapan kita walaupun dia kafir, tapi kafirnya itu bukan memerangi Islam. Bayar jizyah, minta perlindungan dari Islam, kita mengucapkan sesuatu tidak baik, mengucapkan sesuatu yang tidak benar dan lain sebagainya, kita ikutnya kufur kepada Allah dan kita bukan golongan orang mukmin. Adile rahmati Gusti Allah. Karena apa? Allah bagaimanapun itu orang kafir itu tetap makhluknya Allah. Makanya kan tidak bukan untuk muslim toh, ada kafir zimmi garis bawah yang tidak memerangi umat Islam. Sampai ngomong dasar ini kayak menjangan kalau wong kafir harbi yo halal, halalan thayyiban. Ningkai merangi sih, ya kan? Memukul kamu kepada orang kafir harbi yang memerangi umat Islam, halalan thayyiban. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab kan sampai ketika ada yang menghina Nabi, menyebutkan namanya saja, Muhammad, di mana Muhammad ini kafir harbi. Sayyidina Umar bin Khattab menggal itu kepalanya, halalan thayyiban. Tanya kepada Abu Bakar Siddiq, halal nggak? Halal. Kenapa dipenggal kepalanya halal? Ya, itu merangi sih. Nggak suka Nabi, merangi Nabi. Jadi seperti itu. Kalau enggak ada perang.
Iya, nggak ada perang, damai terus saja. Kan Nabi rahmatan lil alamin kok ada perang. Umat orang dasi. Nabi tegas, Nabi jengkel, kan aja cerita dari lemah lembut toh. Orang adil loh. Ceritanya sih dikatakan lemah lembut toh. Nabi tegas, Nabi keras. Kalau rahmatan lil alamin, rahmatan Rasulullah alamin ya, malah nggak perang. Karena perang di pandangan manusia itu apa? Keras. Pertumpahan darah. Kenapa harus ada perang? Ada Nabi pada zaman itu, ayo. Nah, itulah bisa buat dalil para ulama, mereka yang tegas, mereka yang keras membela agama Allah, jangan disalahkan. Kan itu jalan yang mengikuti baginda Nabi. Dan ada yang lemah lembut juga, jangan disalahkan. Karena tujuannya sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mengatakan sesuatu yang bukan hak kepada orang Islam dan atau kafir zimmi. Yang kedua, mereka yang kufur kepada Allah dan mereka menganggap dirinya sebagai orang mukmin. Yang kedua ialah ini wasyahir, tukang sihir. Tukang sihir pinggir dia ora, dukun lah. Dukun saya kan ora katon dukune. Dukune kayak nyong kayak gini, dukunan, kopiahan, itu dukun saya gini. Bisa banyak dukun. Bisa banyak dukun ya. Iya, sing digawa lah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi apa? Hadama itu qadam, di sampean ngomong qadam itu diambil daripada lafaz bahasa Arab hadama. Hadama itu pembantu. Ya, pembantu hadama artinya maknanya pembantu. Tapi wong Jawa mari wong Jawa dibule apa? Qadam. Diambil dari bahasa Arab hadama. Hadama itu pembantu. Makanya kayak saya, dukun sekarang nggak kelihatan kok. Banyak dukun sekarang mengatasnamakan agama. Yang dibawa ayat suci Al-Quran, namun permintaan tolongnya, sholatnya hanya formalitas, zakatnya formalitas, puasanya formalitas, pakai kopiah sorban kayak gini formalitas. Hatinya terpaut kepada bangsa jin, meminta pertolongan kepada jin. Maka jinnya itu jadi hadam atau pembantu dukun tersebut. Maka tukang-tukang sihir itu nyantet, guna, disaluki pengelarisan, ngambil sesuatu ini sing ora jelas, ya, minta tolong dengan bangsa-bangsa jin, setan, suruh ngamalkan. Ya pengamalannya ya tulisannya Arab semua, diamalkan ya, baca 100 kali satu hari ya pada sholat dan lain sebagainya. Kowe sihir kowe, si mewe sapa deleng disi. Lihat ketika ada orang memberikan amalan yang dibaca apa itu, dilihat itu, jangan tertipu dengan kalimatnya bahasa Arab, lafadznya Arab. Ya. Ono maning lam alif ja ho terus. Ya benar lafadznya Arab. Tapi yang memberi siapa? Sandatnya nyambungnya kepada mana? Kepada siapa itu ilmu itu? Kan harus kayak gitu kan? Contoh, saya dikasih nasi goreng sama kamu. Dip, nasi goreng. Ya, kalau saya orang hati-hati kan saya seperti ini. Ini kan mau masuk ke dalam tubuh saya. Sama amalan kan mau diamalkan kan untuk keterusan setiap hari. Masuk ke tubuh saya. Nasi gorengnya kalau saya hati-hati agar saya terhindar dari sesuatu yang tidak baik untuk tubuh saya, maka saya akan bertanya, ini nasi goreng dari mana? Ulama-ulama dulu kan seperti itu. Ini nasi goreng dari mana? Saya ngambil sih. Ngambil di mana? Di teman saya. Izin nggak? Teman gak usah izin. Berarti nggak ada sanad itu ketika saya makan itu. Saya makan nasi goreng itu nggak bersanad. Harusnya kamu dari mana? Ambil di teman saya. Udah izin belum? Lah, soalnya temannya saya wis kelopmen kau wis kayak gimana? Best friend. Ya. Akhirnya tidak izin. Ndokana limo aku demi apa gua Habibin ndok limo. So gorengnya sing mau iso takrane sepiring dine rong piring. Ya, dine sosisnya 5 sosis lonjor. Ya apa makan butuh makan Habib. Ya, nggak ada orang kayak gitu kalau suka sama orang kan ngasihnya pingin banyak ya. Ternyata gorengnya nggak izin, ya ngambilnya nggak izin, telurnya 5 butir nggak izin, dikasihkan tujuannya baik, dikasihkan itu nggak bersanad, maka jangan dimakan. Bisa jadi syubhat atau makruh dalam tubuh kita. Sama kayak amalan, yang ngasih siapa, ini diambil dari mana, sumbernya dari mana, dan lain sebagainya. Ini orangnya mampu nggak? Contohnya yang kelas SD kon ujiannya SMA, ya tapi bisa. Sampai nih kelas
SMP kelas 3 ujiannya perkuliahan ora bisa nggak skripsi mumet dah sih. Jadi harus orang yang memberi amal itu harus tahu kondisi orang yang diberi amalan ini kayaknya mampu bedi. Jangan asal baik. Berikan semua. Ngelih nemen sih san kok dene sego sebaskom. Dipangan lawe opore se panci. Coba kon beri men dipangan. Muat ta ora? Ora pal muat ta, Bro. Ih, kiye aja kualek kiye lemu kiye. Kiye wong lemu mangan akeh. Ternyata lagi diet ini seember. Sego seember, lawe seember, tumbai lemu sih ternyata lagi diet. Berarti kita harus tahu kondisi seseorang yang akan diberikan amalan ini mampunya seberapa ini. Makanya afdolnya lebih baik ketika memberikan amalan, wis jalani baik semampumu. Ya, jadi seperti itu. Oke, Thayyib lanjut. Itu tukang sihir itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad ketika meninggal dalam keadaan masih bersekutu dengan syaitan, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyakiti orang dengan jalan goib ya dikirim santet, tak santet dasi memang kele gede ya. Kayak sing lemu ngiri kayak iri tok kae. Nyesengit menaro kae. Dokone tak kaya nyong kayak ki modele. Tak santet kayak men kering men, tak kering periang-periangan. Memang benar bisa. Jika yang disantet orang soleh dan dia menerima ujian dari Allah seperti itu menjadi penghapus dosanya, bisa menjadikan perantara dirinya masuk surga. Karena apa? Diuji kepada orang yang tidak suka kepadanya dan dia menerima atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala lewat sakitnya. Namun jadi musibah terbesar bagi siapa? Mereka yang benci menggunakan sesuatu yang tidak baik untuk menggunakan ilmu santetnya kepada orang yang ia benci. Itu musibah terbesar. Tapi bagi kamu itu hari raya. Karena apa? Diuji, disantet, senang. Alhamdulillah. Dini mari, alhamdulillah mari mati ya wis. Tapi nyong betul-betul, wong betul-betul sih, boleh betul sih. Mau nyobi pingin karena tunggu santet gimana? Tunggu santet. Santetan nyong ya, ada barat santet. Pingin nyong ya. Ngapain bukti kena? Nyong dudu wong kuat, tapi Allah sih maha kuat. Saya bukan orang pintar, tapi Allah melebihi segalanya. Kekuatan tidak ada yang bisa menandingi kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nyopin bukti kena men wong mandeng. Oh iya ya, santetik paling job nomor 1. Nyantet tetep arep ora bisa, berarti palsu ya. Percaya kekuatannya Allah. Dari ini sing mandeng kan mikir, oh iya ya. Percaya Allah bae lah, apa yang percaya kowe. Wedi karo kowe apa? Ora usah dia. Aja wedi dakwah, pahit domongna, bener domongna usah wedi. Angel-angel dijagelut pokoke. Main buri, Habibie diundang. Apa nyerang maring Habibie dhisik. Ayo Habibie. Iya, ngapain takut kepada seperti itu? Kita takut kepada Allah. Gak ada kekuatan yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu mengakui dia sebenarnya mukmin tapi tidak diakui Allah. Dia seorang yang mukmin, dia orang yang kufur. Jadi seperti itu. Terus apa lagi? Wadayus ladzi la yakharu ala ahlihi. Wadayus alladzi la yakharu ala ahlihi. Dayus tahu enggak? Dayus itu laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istri. Itu orangnya dayus. Itu jayus ya. Jayus itu calon lurah langsung doyong menyen. Dayus. Jika ada lelaki dayus ya, tidak memiliki rasa cemburu kepada istri, itu bukan digolongkan umat Nabi. Dia telah kufur kepada Allah dan dia menganggap dirinya mukmin padahal Allah menganggap ia bukan orang mukmin. Lelaki dayus ingin tahu yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istri. Contoh, nginum disit, nyawet mau ngomong boy. Awe jam setengah, awe jam 8 ngomong boy, anjangnya telur rampung. Erak. Ya ngomong ngomong. Jadi lelaki dayus itu lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya yang halal. Contoh, wadone wis lemu apa kering ateke boksonan tok
tengtok pantok metu lanange jekong weruh meneng tok ning ana wong lewat tanggane dudu mahram ndeleng ora apa-apa kono ora cemburu kowe wong lanang dudu golongan wong mukmin wong sing kufur karo Allah harusnya primen wong lanang dielingna kowe bojone jaga aurat nang jero omah ataupun nang jaba omah aja dolanan HP kecuali sesuatu kuwi sing manfaat urusan akhiratmu itu pun dibatasi dengan syarat-syarat tertentu kan seperti itu bojone aku sing ayu dhewe pisan kok nyaponi latar aja tek pakaian sing transparan atau pakaian sing tipis sing wong weruh lekuk tubuhe kowe aja tek pakaian sing ketat walaupun nang arep omah karena sing lewat nang arep omah belum tentu wong sing mahram karo awakmu kon biasa tok lah bojone nyong wis peot bib bojone nyong wis peot kepeng balung tok orang mungkin ana wong nafsu jare sapa ning setan mlebu maring uteke wong nenek-nenek be diperkosa coba bener setan kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang hilang akalnya itu nenek-nenek saja diperampok diperkosa kenapa nenek-nenek diperkosa lah sudah kemasukan setan itu yang orang yang merkosa maka mumpung belum terjadi sama istri-istrimu wahai lelaki punyalah sifat cemburu yang diarahkan kepada kebaikan jika istrimu auratnya kelihatan di depan rumah ataupun keluar ya paesane kuandel iya bra atik perhiasan memancing orang lain jenengan biasa tok main tambah ayu SCTV lah satu untuk semua nikahi modale ngeden temenanan ya ngeden temenanan apa ra ngeden temenanan ra loro modal nikah barang nikah satu untuk semua wajahnya untuk semua main ayu bojone ini metu main ayu main dipandeng ya bojone nyong ayu kono ora cemburu sing mandeng tak guna-guna lanang yang tekor iki lanange tak santet kan mati iki kok tak nikahi nyong kan jenengan ora ngerti atine wong sing weruh bojone sampean sing ayu maka cantiknya di rumah saja untuk suaminya paham ya seperti itu harus memiliki sifat cemburu suami di SMS sama orang lain ora apa-apa kok SMS-an bojone nyong ora apa-apa wong karo kanca SD-ne ora apa-apa kok kanca SD-ne lanang karo kanca SMP-ne ora apa-apa reuninan ketemu reuninan SMP jo ketemunan bareng cinta lama bertumbuh kembali cinta lama bersemi kembali karena adanya reuninan sing lanang nyong ora melu lah nyong percaya ora cemburu dawasi ya cinta monyete kembali bersemi ketemu kanca SMP sing biyen sing wadon karo kancane sing lanang cinta pertamane nyong nyimpen nomor cacetan kone mandenge ora apa-apa wong kanca SMP-ne kok minyen ora cemburu dayus antum dayus itu laki-laki yang tidak memiliki sifat cemburu kepada istri jika istrinya dipertontonkan di hadapan orang lain Pantora main katon bojone aku ayu, seksi, ateke gamise sing modern sing saiki sing ketat, sing bentuk lekuk tubuh. Ning ono Syarifah kaya kowe jadi tiru. Tidak semuanya Syarifah itu kadang ya perlu diikuti, dihormati, dicintai, namun jangan diikuti. Wong ana Habib pun sama seperti itu Habaib, ada yang baik, ada yang tidak. Nazabnya baik nyambung kepada Nabi, dihormati tapi jangan diikuti jika akhlaknya tidak baik. Karena kan Habaib juga kan tidak maksum. Pasti ada kesalahan dosa. Jika yang berilmu, yang istiqomah, yang baik, akhlaknya baik, adabnya baik, diikuti, dipegang rata-rata itu habaib ataupun syarifah. Tapi kalau ada syarifah ataupun habaib yang tidak baik, kita hormati, kita jangan benci, kita cintai saja. Itu namanya cinta kita tidak pilih kasih, karena kita mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang patut kita ikuti, yang beradab, berakhlak, yang baik, yang berilmu, yang istiqomah dalam amalnya. Jadi seperti itu. Wah, kayak aku ndek kanca Syarifah Habib Wadon kayak. Wae ate gamise gaulmun kok fotone karo pacare lanang pacaran Syarifah. Akhirnya kon sing dudu Habib Wadon ya, kon wong jauh. Wong kae Habib Wadon be seringe foto karo pacare sing lanang berapa apa Habib kan larang yang ngorole foto-foto karo wong lanang. Deleng ora? Iya. Lihat itu baik atau enggak. Jangan melihat siapa yang melakukan, tapi lihat itu.
Hikmahnya apa? Dia nggak baik melakukan sesuatu yang tidak baik. Wah maning Habib Lana foto-foto pacaran bekon melu sing lanang-lanang. Wong kayak Habib kayak nombe pacaran terus ya ora apa-apa kok. Habib yang larang yang pacaran. Ya ora oleh. Isan kayak Habib, salah ya salah. Tapi kita jangan membenci, kita hormati, kita cintai, tapi kita tidak mengikuti apa? Tidak mengikuti keburukannya. Itu yang baik seperti itu. Kita kan enggak. Ya. Karena ada habaib seperti itu, ada syarifah seperti itu, pakai pakaian gamisnya ya kelihatan lekuk tubuhnya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi seperti itu. Nah, laki-laki dayus itu ya tidak memiliki daripada rasa cemburu. Biarkan istrinya bergaul bebas, kita dipantau bergaulnya dengan siapa, datangnya kemana. Di HP-nya dipantau tuh siapa saja. Harusnya jangan nyimpen laki-laki kecuali daripada gurunya, suaminya, keluarganya, yang satu mahram, yang satu sanasab, atau satu persusuan, ada tali persaudaraan di antara mereka, silakan. Jangan kasih ruang setan untuk menggoda keluarga nih kamu. Akhirnya tukaran tok. Ning wis terjadi tukaran tok pisah akhirnya. Ya curiga sih. Maka harus punya rasa cemburu, tapi cemburunya jangan berlebihan. Cemburunya berlebihan ketika ia menyalahi daripada syariat-syariat agama. Seperti itu. Kalau nggak punya rasa cemburu sama istri, maka jangan lelaki dayus, tidak dianggap orang mukmin oleh Allah, dan antum tergolong orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wasyaribul hamri wa mani'uz zakat. Nah, yang keempat, wa zakat. Orang yang enggan zakat itu bukan golongan orang mukmin. Apa jenengan tukang maksiat, tukang main wadon, apa tukang nginung ciu, ning zakat itu zakat. Ya, urusan dosamu itu dirimu dengan Allah. Jika engkau bertobat ya dapat ampunan Allah. Syaratnya nyesel, tapi kewajibanmu jangan sampai ditinggal. Jika engkau sudah aku tukang maksiat tip dosa akeh orto salat ngapain aku zakat percuma masuk neraka. Berarti antum berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya tetap jalani, urusan terima apa ora itu urusanmu. Zakat itu tetap dijalani. Ada lagi orang yang mampu namun enggan mengeluarkan zakat. Ya. Enggan mengeluarkan zakat padahal mampu. Lah gampang lah engko nyong tak gabung zakat fitrah atau zakat male. Koboy lah, padahal anak ditunda-tunda, maka ia bukan golongan orang mukmin dan ia orang yang kufur kepada Allah. Terus kita singkat wis bengi soalnya ya. Era-era ngantuk kabeh wis. Nang atine remu pip bacot ora rampung. Ini duduk Habib nak ngomong ya. Ya, ayo Kang Ajis wis Kang Ajis wis murlat pelit ya. Iya, nang ini kan jekong ora oleh duit, ning jekong nasi gorengan kok oleh duit tuku bisa goreng rong piring, duit cair. Nang ini jekongnya ora oleh duit, mangane sing tekami niki diajari apa? Yakini, imani, diajari apa? Husnudzoni karo Allah. Karena apa? Sing sampean jekong nang ini bayarannya besok lahir. Ya, sampean sering-sering jekong majelis iki kurang nasihat bayarannya dududan dunia besok akhirat. Makanya sing melu majelis mesti melarat. Ya, melarat. Tau sandene dene sugih berkah. Hadiah ka Gusti Allah. Ning dene susah sempit. Ingat, sampean bakal seneng besok akhirat. Bayarannya sampean cair, THR besok akhirat cair kabeh. Brul. Oh ya Allah, wong triliunan pada masar nyong oleh sama desi tah kading Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nyong ora kerasa dari majelis wis 5 tahun sedurung ngajal menjemput ya, ternyata ki diterima ya alhamdulillah THR brol. Seneng ku nang sampean. Wis oleh syafaat seneng. Nyong apa ngecak bojone nyong ya Rasulullah oleh ora nyong oleh sedih syafaat nyong tak ngecak bojone nyong oleh. Anaknya nyong oleh, lah kan pemimpin. Ayo kowe. Oh tembe nikmatnya biyen mangkat-mangkat tak orang kerasa ternyata disimpen Allah amale nyong ya diterima Gusti Allah ya nyong biyen pikiran dunia terus bareng mati ternyata amale nyong akeh nemen diterima kabeh alhamdulillah ya Allah seneng besok THR caire besok nang akhirat bayarane besok nang akhirat kowe wong-wong sing akeh nglawan amal soleh ya bersusah payah berlelah-lelah dalam mencari keridhaan Allah maka bayarannya sama Allah nanti yang utamanya di alam akhirat. Bayaran dunia kan wis bayaran entek wis THR
THR Harman 70.000. Ngelingan ke. Kerja nang pabrik kok THR 70.000 iki freeman anane ya. Bisa entek radian. Bisa entek sinan THR 1 juta. Sinar rumah makan Alia THR 1 juta. Bisa entek THR bayaran dunia kan entek tau. Di loro entek dadine T41 entek maneh T41 entek maneh entek. Tapi sampai jegong kayak gini sedina bae pirang jam gini disimpen Gusti Allah kok cair. Makanya dong kadang di akhir majelis kan kita kabul berharap yang dijabah apa sih tek lakokna mau. Para baca doa penutup kafarat majelis ya barangkali kita melakukan kesalahan dosa dan lain sebagainya. Ya Rabbana tarafna itu doa kafarat majelis yang dilantunkan para habaib di majelis-majelisnya. Ditutup dengan qabul bijahi toha rasul, qabul bijahi toha rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah dikabul ya kok aku orang jam ki betut ki dikabul ya Allah aja digawe sia-sia diterima ya Allah amal aku ki. Berkat siapa? Biasa jaluk berkah siapa? Nabi. Orang langsung ya Allah kabul, ya Allah dikabul aja udah Nabi disebutnya namanya Nabi kabul bijahi doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arane wong nyadar diri nyong umat nyong lakukan amal belum tentu amal aku diterima, tapi ning lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya Nabi ya disebut namanya kan kok Allah nyebut kekasih nyong sih senengan jenengan seneng wong ya namane wonge disebut sing sampean seneng kan sampean atine melu seneng. Aku seneng sampean, aku seneng Ustaz Selamat. Ya, terus ana sing nyebut namane Ustaz Selamat, Ustaz Selamatnya langkar. Ustaz Baitin cerita, "Bib, Ustaz Selamat masyaallah." Nya melu seneng karena aku seneng Ustaz Selamat. Sama kayak Allah cinta kepada Nabi, ketika ada orang yang menyebut nama Nabi, Allah senang bahagia. Lewat perantara Nabi, amal kita diterima, doa kita dijabah. Kan seperti itu. Makanya setiap akhir, qabul bijahi doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan artinya kabeh nang ngene ndarani sampean ngasal ya ora. Orang ngasal nang ngene insyaallah. Ada sanad-sanadnya itu ada semua. Enggak asal menyampaikan ilmu, enggak asal duduk seperti ini, semuanya diatur sedemikian rupa. Ya, dari para pendahulu-pendahulu kami. Terus, orang yang sungkan mengeluarkan zakat maka ia tergolong kufur dari Allah. Zakat apa, Bib? Zakat fitrah iya, zakat maliyah. Sungkan mengeluarkan padahal ia mampu ya. Maka ia orang yang kufur dan orang yang digolongkan bukan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, wasyaribul khamri, orang yang suka minum arak. Khamr diambil ketika khamr. Ya. Nginung anak semut ya. Semutnya jalur nginung ya. Gua semut bela wis. Semut itu rakyatnya Nabi Sulaiman. Kita kasih amalan. Jika ada semut lewat di suatu tempat rumah buahnya, jangan dibunuh, jangan dihilangin, jangan izin dulu. Hei semut, saya hendak melakukan aktivitas. Kalau kamu ingin tinggal di tempat ini, maka tinggallah di luar rumah ini ya. Takut nanti kamu terancam. Dan salam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya semut, wahai semut, rakyat Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut Al-Fatihah nggo Nabi Sulaiman alaihissalam. Aku yakin mesti bakal semut dungan. Wis sering dibuktikan ya, wis ora. Dan saya punya amalan, kalau ada semut saya kasih gula. Saya punya amalan setiap hari, pokoknya semut itu tak kasih makan. Saya berharap tak barukan kepada Nabi Sulaiman biar saya diberikan kekayaan yang manfaat, yang barokah. Lewat apa? Kasih makan semut, gula walaupun setitik. Biasanya aku nang dapur, tangi gula. Kadang kalau saya mau buang air kecil aja di kamar mandi kadang ada semut ya, kena air. Maafan kali tiba maring gorong-gorong tak cukup langsung. Siapa ngerti lambat nang semut aku mandi surga. Karena semut itu rakyatnya Nabi Sulaiman. Amalan sepele kan. Sing gede-gede iki belum tentu diterima, tapi ternyata amalan selamatna semut nang kamar mandi sing akan kelem ya, tiba maring pembuangan air. Tergerak saya seperti itu, memang amalan saya itu seperti itu. Tak ambil itu pakai tangan ini. Tak tangan tembok. Wes ya, salam nang Nabi Sulaiman ya. Waktu kamar mandi baca Fatihah Nabi Sulaiman. Dan semut kan suka yang manis ya, datangin madu. Makanya ini saya sengaja taruh sini. Biar tidaknya ini ada semut tuh. Saya kasih makan madu. Semutnya makan madu. Saya
saya dapat pahala dari ini kalau saya ikhlas karena Allah dan tawasul kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena saya telah memberikan makan kepada rakyatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Pengikutnya Nabi Sulaiman kan dari bangsa jin ada, angin ada, binatang-binatang ada, diantaranya semut. Dan ada kisah itu Nabi Sulaiman dengan semut, monggo baca kisahnya. Makanya jangan remehkan semut. Ketika akan ngusir semut dari tempat tinggalmu, jangan diusir tapi pindahlah ke luar rumah ini biar engkau tidak terancam. Wahai rakyat Nabi Sulaiman semut, saya meminta izin kepada Sulaiman berkat Nabi Sulaiman, pindahlah ke depan, pindahlah ke samping rumah biar engkau aman. Kowe semut tok kowe. Semut ora. Sampai semut, wala semut. Katale nemen. Ya, dibrongo sate geni malah digebir lengaliem. Nabi Sulaiman asem matiin rakyat nyong ya. Orang ngerti kan biyen sing paling berjasa ngonyong. Semut kan berjasa dengan Nabi Sulaiman loh. Coba lihat sejarahnya mana kisah Nabi Sulaiman dengan semut, ada itu. Cepat ini mono anak. Monsoi kowe paling kuat siapa? Paling konsengit semut. Anak chicken di rumah semut, anak gula di rumah semut, kopi di rumah semut. Bahkan das di rumah semut lagi turu. Dasi manis dijelup bae, sirup marja. Ya. Jadi seperti itu. Ya, wasyaribul khamri, orang yang meminum arak pun tergolong kufur kepada Allah, ya, dan tidak digolongkan orang yang mukmin kepada Allah. Terus waman wajaba alaihil hajju falam yahujja, orang yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji namun dia tidak menjalankan ibadah haji, mampu padahal tapi kok ora duwe pikiran ataupun tidak tergerak hatinya ataupun tidak melaksanakan ibadah haji, maka itu bukan golongan orang mukmin, ya golongan orang-orang yang kufur kepada Allah dan bukan di golongan orang yang mukmin. Jika orang itu sudah mampu naik haji namun tidak menjalankan ibadah haji. Saya singkat-singkat saja terus. Ya, 7 menit lagi selesai jam 11. Terus lagi. Wasya'i fil fitan, orang yang suka memfitnah. Itu juga orang yang suka memfitnah juga orang-orang yang tidak diakui sebagai orang mukmin oleh Allah dan orang yang telah kufur kepada Allah. Memfitnah wis banyak sekali, enggak usah dijelaskan, jangan paham ya, memfitnah. Terus wabahi'u silahil min ahlil harbi. Wabahi'u silahi min ahlil harbi. Ya. Orang yang menjual senjata kepada tukang perang yang bukan di jalan Allah. Contohnya, kamu kerjanya apa? Saya punya istri apa? Perakitan senjata. Untuk apa? Dikirimkan ke negara-negara. Oh, developer. Iya. Kamu distributor. Iya, pembuat senjata. Tapi legal, sah oleh pemerintah. Namun kamu jualnya kepada mereka yang memerangi orang Muslim. Dijual kan banyak. Contohnya di mana? Itu Amerika jual senjata kepada siapa? Israel. Untuk memerangi siapa? Memerangi orang-orang Palestina. Maka itu jika orang Amerika itu pemerintah Amerika itu, ya, pemerintah Amerika itu ada orang muslimnya, maka ia bukan digolongkan orang yang mukmin dan orang yang kufur kepada Allah. Kan ada pemimpin setiap negara kan punya kekuatannya masing-masing. Israel punya jet tempur, sana punya kapal perang dan lain sebagainya. Jika kita orang muslim, pemimpinnya muslim, terus punya pabrik senjata, membuat senjata, dikirim ke Rusia dan lain sebagainya, tapi ditujukan untuk orang-orang kafir, untuk memerangi muslim, maka itu bukan golongan orang mukmin dan orang yang kufur kepada Allah. Terus wa nakihul mar'ati fid duburiha, wa nakihul mar'ati fi duburiha. Gitu. Wa nakihu dzati rahimin mahramin in alima hadil af'ala halalan kafara. Masyaallah. Waduh, ini yang terakhir, orang yang menyetubuhi istri yang haram dinikahi apabila dia menganggapnya halal, dia kufur kepada Allah dan dia bukan golongan orang-orang yang mukmin, tapi dia mengira bahwasanya dirinya mukmin. Siapa? Golongan orang yang tidak boleh kita nikahi. Kan ada banyak itu, ya, yang jalur persusuannya sama,
ya masih ada hubungan kekerabatan yang satu mahram, maka itu tidak boleh dinikahi. Kalau kita menganggap boleh, terus kita nikah, kita berjima hubungan badan dengan istri kita menganggap itu halal, maka kita bukan golongan orang mukmin dan orang yang kufur pada Allah, yaitu orang yang menyetujui istri yang haram dinikahi. Istri haram yang dinikahi bagaimana, kan banyak sekali ya, itu penjelasannya ya. Kan ada golongan-golongan orang yang tidak boleh kita nikahi kan, banyak sekali. Contohnya kita punya ibu tiri punya anak, kita nikah sama anaknya ibu tiri nggak boleh, paham ya? Jenengan punya kakak tiri, jenengan cinta sama kakak tiri nikah nggak boleh, padahal satu ayah nggak boleh, ataupun satu ibu tiri atau satu ayah tiri punya anak ya, ibunya asli punya anak, ayah tirinya punya anak, kamu sama ayah tirinya kan punya anak, kamu nikah sama anaknya ayah tiri nggak boleh. Jadi seperti itu. Dan banyak sekali lah yang tidak boleh menikahi kepada satu persusuan, satu jalur, nggak boleh ya. Banyak pokoknya itu. Ini karena waktu sudah selesai, waktu nggak bakal selesai. Yang selesai acaranya. Kalau waktu selesai kiamat. Bahkan kiamat itu bukan waktu itu. Kiamat bukan waktu, karena nanti ada kehidupan lagi sih. Bahkan waktunya unlimited. Di akhirat waktunya unlimited. Kamu pengen unlimited yang sejati nanti di akhirat ya. Yang masuk neraka ya unlimited, mereka orang yang kafir. Yang masuk surga unlimited, tanpa batas. Yang hidup pingin hidup unlimited. Tahu unlimited nggak, tanpa batas. Kayak kita kan kuotanya terbatas, pirang giga, 3 giga, unlimited terus bebas sih. Sepuasmu. Anjing ndase kon mangle jebol ora apa ngono. Di surga pun unlimited. Yang enggak unlimited aja di dunia. Ya, orang-orang kafir nanti di neraka unlimited tanpa batas, selamanya kekal abadi di situ. Orang-orang muslim masuk surga, tapi ada yang lewati proses masuk neraka dulu baru masuk surga, ada yang langsung masuk surga. Unlimited juga nanti di surga. Nanti kita kalau menjaga amal diterima di bulan Ramadan ini, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, maka nanti kalau kita masuk surga Firdaus, kan pasti ketemu Nabi ya. Nanti kita akan melihat yang setiap kali kita lihat di musola, di rumah-rumah, lafaz Allah dan Muhammad, nanti kita akan melihat itu di surga bersama Nabi. Ya Allah, ini ternyata wajah baginda Nabi. Ya Allah, ternyata saya bisa menghadap Allah. Ternyata ini ya, yang selama di dunia saya menyebut-nyebut namanya Allah, saya bisa melihat. Pingin orang dalam Allah. Kalau Allah pingin, ya pingin. Sama bisa nih waro, tulisannya apa ya? Allah Muhammad. Nanti itu bisa terwujud kalau jenengan bisa menjaga amal soleh yang diridhai Allah sampai jenengan wafat. Bukan hanya Allah jenengan melihat, namun Nabi juga jenengan melihat. Ya Allah, ternyata Nabi aku ya. Nabi senjaga bareng karo Nabi ya. Ya Allah, surga Firdaus, dan aku bisa Allah ya. Ternyata Allah kayak rimen rasanya. Itulah kebahagiaan yang hakiki yang seharusnya seorang muslim mengejar selama hidup di dunia, biar bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya, dan bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Nabi Muhammad SAW tersenyum ridho kepadanya. Kue tujuan itu urip asli ini. Main besok ketemu Allah, ketemu Nabi nang surga. Wah tujuan itu urip. Inget-inget kue sing dikejar dhewe. Dadekna cita-cita, menyana takon cita-cita apa? Cita-citanya nyong pengen ketemu Allah ridho maring nyong pengen ketemu Nabi tersenyum bahagia karo nyong. Nyong dadi umat sing banggakna Nabi. Wis nang surga jeko karo Nabi bareng. Anggur, jus. Apa nang ciu nyong surga. Susu jebur hisa. Iya ra. Sing durung pernah nang dunia nang surga mutak lakon nyong. Balas dendam. Harus langkah mati maning sih, mikir mono ora sih? Kan iman, harus iman neraka dan surga. Lah kalau kita masuk surga, ya kita harus bersusah payah di dunia dalam apa? Mencari keridhaan Allah. Tujuan kita dihidupkan untuk mengejar keridhaan Allah, ridhonya Nabi. Primen carane nyong besok mati ketemu Allah, Allah seneng karo nyong.
nah surga. Yang ketemu Nabi, Nabi bahagia melihat umatnya melakukan apa yang Nabi perintahkan. Wes tujuan itu gue tok sebenarnya ya urip ya. Bahkan kita kan apa dalilnya apa? Jin dan manusia diciptakan semata-mata hanya beribadah pada Allah. Apa Zutin? Lalen yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk menyembah kepada Allah. pengen ngerti maksudnya menyembah ibadah. Ibadah kan akeh. Maksudnya men apa? Samanku nyembah. Waktu ini kan sampean nyembah Allah, Allah ora sampean ora Allah. Nah, tujuan iku nyembah ya. Kita tafsirane iki sampean ngerti. Men sampean besok nyembah Allah, saiki nang dunya Allah ora sampean ora Allah. Nabi ora sampean ora nabi. Dengan cara menyembah tadi ibadah tadi jin dan manusia. Berarti sing ibadah jin karo manusia. Makanya jin ana sing muslim, ingat kowe. Nyembah gue mau bisa ngantarna sampean mari tempat sing mulia surga, otomatis bisa bae surga firdaus sing ana nabi. Jenengan sing mau nyembah ora Allah, sampean wis nyembah nikmati sesuatu sing dene Allah dan ora Allah ae. Ora nabi. Wah tujuane wong urip ya, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Hananu ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, farujudika maliyan, jud lana bil ghufran. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Rabbana nastaghfir, Rabbana nastaghfir, walana dhannu fik, ya rajal al-iman. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. La tu'aib rajid tatababik lajid, lam yazal fit tajid qailan ya hannan. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Bin nabil ummi wa khadijah ummi, wal batul lil ajami, sayyidatin niswa. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Wassalatu daim ala nabi bani Hasim, adaman qaim bil ibadah syahra. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran.
صائن هشيان من ذنوب وهلان خائفين حتبا سل الله يا رمضان سل الله يا رمضان سل الله بالقبول يا ربنا في أننا عرفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد دهش الصبي والحمد لله في الغد والتنامي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوان مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوان مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم